اے ایمان والو، جب تک نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تک تم جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو نماز جائز نہیں۔ ایلا یہ ہے کہ تم مسافر ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسح کر لو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح گمراہی مول رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ؟ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور رکھوالا بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اور مددگار بننے کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع میں حال سے ہٹا ڈالتے ہیں اور اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر اور دین میں تانا زانی کرتے ہوئے کہتے ہیں سمینا و آسینا اور اسما غیر مسمعین اور رعینا، حالانکہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمینا و آتانا اور اسما ونظرنا تو ان کے لیے بہتر اور راست بازی کا راستہ ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اسی لیے تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ اے اہل کتاب، جو قرآن ہم نے اب نازل کیا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گڈی جیسا بنا دے یا ان پر ایسی پھٹکار ڈال دے جیسی پھٹکار ہم نے سبت والوں پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، جیسے اور اس سے کمتر ہر بات جو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ ایسا بہتان باندھتا ہے جو بڑا زبردست گناہ ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اس عطا میں ان پر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوتا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے کیسے جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، اور کھلا گناہ ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ جن لوگوں کو کتاب یعنی تورات کے علم میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح بتوں اور شیطانوں کی تصدیق کر رہے ہیں، اور یعنی بت پرستوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈال رکھی ہے، اور جس پر اللہ پھٹکار ڈال دے اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ تو کیا ان کو کائنات کی بادشاہ کا کچھ حصہ ملا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے، یا یہ لوگوں سے اس بنا پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا فضل کیوں عطا فرمایا ہے۔ ہم نے تو ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور انہیں بڑی سلطنت دی تھی، چنانچہ ان میں سے کچھ ان پر ایمان لائے اور کچھ ان میں سے منہ موڑ لیا، اور جہنم کے ایک بھڑکتی آگ کی شکل میں ان نہ ماننے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہے ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل جل کر پک جائیں گی تو ہم انہیں ان کے بدلے دوسری کھال دے دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکے۔ بے شک اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیا ہے ان کو ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ مسلمانوں، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، بے شک اللہ ہر بات کو سنتا ہے اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے
रसूल की भी इतायत करो और तुम में से जो लोग साहिब इख्तियार हो उनकी भी। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी चीज में इख्तिलाफ हो जाए तो अगर वाकई तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो उस अल्लाह और रसूल के हवाले कर दो, यही तरीका बेहतरीन है और इसका अंजाम भी सबसे बेहतर है। ऐ पैगंबर, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा ये करते हैं कि वो उस कलाम पर भी ईमान ले आए हैं जो तुम पर नाजिल किया गया है और उस पर भी जो तुमसे पहले नाजिल किया गया था, लेकिन उनकी हालत ये है कि वो अपना मुकदमा फैसले के लिए तागुत के पास ले जाना चाहते हैं, हालांकि उनको हुक्म ये दिया गया था कि वो उसका खुलकर इनकार करें और शैतान चाहता है कि उन्हें भटकाकर पहले दर्जे की गुमराही में मुब्तला कर दे। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस हुक्म की तरफ जो अल्लाह ने उतारा है और आओ रसूल की तरफ, तो तुम उन मुनाफिकों को देखोगे कि वो तुमसे पूरी तरह मुंह मोड़ बैठे हैं। फिर उस वक्त उनका क्या हाल बनता है जब खुद अपने हाथों के करतूत की वजह से उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है। उस वक्त ये आपके पास अल्लाह की कसम खाते हुए आते हैं कि हमारे मकसद भलाई करने और मिलाप कर देने के सिवा कुछ न था। ये वो है कि अल्लाह इनके दिलों की सारी बातें खूब जानता है, लिहाजा तुम इन्हें नजरअंदाज कर दो, इन्हें नसीहत करो और इनसे खुद के बारे में ऐसी बात कहते रहो जो दिल में उतर जाने वाली हो। और हमने कोई रसूल इसके सिवा किसी और मकसद के लिए नहीं भेजा कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। और जब उन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया था, अगर ये उस वक्त तुम्हारे पास आकर अल्लाह से मगफिरत मांगते और रसूल भी उनके लिए मगफिरत की दुआ करते तो ये अल्लाह को बहुत माफ करने वाला बड़ा मेहरबान पाते। नहीं ऐ पैगंबर, तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक ये अपने बाहिम झगड़ों में तुम्हें फैसल न बनाए। फिर तुम जो कुछ फैसला करो उसके बारे में अपने दिलों में कोई तंगी महसूस न करें और उसके आगे मुकम्मल तौर पर सरे तस्लीम खान कर दे। और अगर हम उनके लिए ये फर्ज करार दे देते कि तुम अपने आप को कत्ल करो या अपने घरों से निकल जाओ तो उनमें से थोड़े से लोगों के सिवा कोई उस पर अमल न करता। और जिस बात की उन्हें नसीहत की जा रही है, अगर ये लोग उस पर अमल कर लेते तो इनके हक में कहीं बेहतर होता और उनमें खूब साबित खादमी पैदा कर देते और उस सूरत में हम उन्हें खुद अपने पास से यकीनन अजर अजीम अता करते और उन्हें जरूर सीधे रास्ते तक पहुंचा देते। और जो लोग अल्लाह और रसूल की इताअत करेंगे तो वो उनके साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शहदा और सालेहीन, और वो कितने अच्छे साथी है। ये फजीलत अल्लाह की तरफ से मिलती है और लोगों के हालात से पूरी तरह बाखबर होने के लिए अल्लाह काफी है। ए ईमान वालों, दुश्मन से मुकाबले के वक्त अपने बच्चों का सामान साथ रखो, फिर अलग अलग दस्तों के शक्ल में जिहाद के लिए निकलो या सब लोग इकट्ठा होकर निकल जाओ। और यकीनन तुम में से कोई ऐसा भी जरूर होगा जो जिहाद में जाने से सुस्त दिखाएगा। फिर अगर जिहाद के दौरान तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो वो कहेगा कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ा इनाम किया कि मैं इन लोगों के साथ मौजूद नहीं था। और अगर अल्लाह की तरफ से कोई फजल यानी फतह और माल गनीमत तुम्हारे हाथ आए तो वो कहेगा गोया तुम्हारे और उसके दरमियान कभी कोई दोस्ती तो थी ही नहीं कि काश मैं भी इन लोगों के साथ होता तो बहुत कुछ मेरे भी हाथ लग जाता। लिहाजा अल्लाह के रास्ते में वो लोग लड़े जो दुनियावी जिंदगी को आखिरत के बदले बेचते, और जो अल्लाह के रास्ते में लड़ेगा फिर चाहे कत्ल हो जाए या गालिब आ जाए, हर सूरत में हम उसको जबरदस्त सवाब अता करेंगे। और ए मुसलमानों, तुम्हारे पास क्या जवाब है कि अल्लाह के रास्ते में और उनके बस मर्दों, औरतों और बच्चों की खातिर न लड़ो, जो ये दुआ कर रहे हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमें इस बस्ती से निकाल लाए जिसके बाशिंदे जुल्म तोड़ रहे हैं, और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई हामी पैदा कर दीजिए और हमारे लिए अपनी तरफ से कोई मददगार खड़ा कर दीजिए। जो लोग ईमान लाए हुए हैं वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं, और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो तागुत के रास्ते में लड़ते हैं। लिहाजा ए मुसलमानों, तुम शैतान के दोस्तों से लड़ो। याद रखो कि शैतान की चालें दर हकीकत कमजोर है।